हरियाणा पुलिस के द्वारा बेरहमी से पिटाई के कारण दोनों पैर गंवाकर किसी तरह घर वापस लौटा शब्बीर आलम। शब्बीर आलम से मिलने के लिए पहुंचा बंगाल के मंत्री गुलाम रब्बानी। किस तरह से शब्बीर आलम के ऊपर हरियाणा पुलिस ने बंगाली और बांग्ला भाषा बोलने की वजह से जुल्म और ज्यादती की है, वह तमाम जानकारी शब्बीर आलम के जुबानी बंगाल के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब ने सुना और शब्बीर आलम के हाथ में सहायता प्रदान के रूप में कुछ रुपया का एक लिफाफा थमाया और मंत्री गुलाम रब्बानी साहब ने कहा कि आपका पूरा इलाज का खर्चा हम उठाएंगे। जब तक तुम दोबारा फिर से अपने पैर पर खड़े ना हो जाओ, तब तक तुम्हारा पूरा खर्चा हम उठाएंगे। पश्चिम बंगाल के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब शब्बीर आलम के अम्मी से बात किया तो पता चला कि बड़ा बेटा भी उनका इंतकाल हो चुके हैं। विधवा बहू और 4 बच्चे पहले बेटा का है। शब्बीर आलम के मां खुद भी एक विधवा औरत है। अब शब्बीर का एक मासूम बेटी और शब्बीर की बीवी, भाभी और इंतकाल हुए बड़े भाई का 4 बेटा बेटी, कुल मिलाकर 10 लोगों का परिवार भरण पोषण अकेले शब्बीर आलम ही करता था। अब हरियाणा पुलिस ने उनको बांग्ला भाषा बोलने की वजह से बांग्लादेशी होने का आरोप लगाकर रस्सी से उल्टा बांधकर पैरों में बड़ी ही बेरहमी से डंडा से पिटाई किया, जिसके वजह से दोनों पैर की हड्डी टूट गया। फिर पूरा शरीर का कपड़ा उतारकर नाक में गर्म पानी डालकर उनको मजबूर करता गया कि तुम खुद को बांग्लादेशी कबूल करो, नहीं तो इसी तरह से तुम्हारा हम मार मार कर जान निकाल देंगे। तमाम यातनाएं सहने के बावजूद शब्बीर आलम खुद को इंडियन बताता रहा और इसी तरह 3 दिन बीत गए। उसके बाद जब बंगाल से एमएलए रेसिडेंसी सर्टिफिकेट हरियाणा के थाने में पहुंचा तो हरियाणा पुलिस शब्बीर आलम को छोड़ने पर मजबूर हो गए, लेकिन तब तक शब्बीर आलम अपने पैर में खड़े होने के लायक नहीं बचा था। इस बुरे हालात में मंत्री गुलाम रब्बानी द्वारा भेजा गया ब्लॉक टीएमसी टीम के सहायता से शब्बीर आलम को घर तो पहुंचाया गया, लेकिन 10 सदस्यों का परिवार एकमात्र शब्बीर आलम कमाने वाला था। अब घर कैसे चलेंगे, इसका कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। अब बंगाल के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब शब्बीर आलम के इलाज का पूरा जिम्मेदारी उठाने के लिए आश्वासन दिया है। विस्तार से जानने के लिए चलिए बयान सुनते हैं। बांग्ला बोलले तो एरा दिल्लीर पुलिस, हरियाणार पुलिस, तारपरे छत्तीसगढ़ेर पुलिस, राजस्थानेर पुलिस, गुजरातेर पुलिस, उड़ीसार पुलिस, बांग्ला बोलले एरा बांग्लादेशी मने करे, एदेरके ताड़िये दे। और मारधरटा आमार बक्तव्य एटा कि भाई यदि बांग्लादेशी हय तो बांग्लादेशे पुशबैक करे दाও ना, আমাদের কোনো আপত্তি না। ওর কাছে ডকুমেন্টস আছে, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, তারপরে আপনার ইপিক কার্ড, ভোটার লিস্টটা সাথে নিয়ে গেছিল, তারপরে জমির দলিল, আবার বাবার ডেথ সার্টিফিকেট চাইছে, সেটাও দিয়ে দিয়েছে। ওর বাবা মারা গেছে, মোহাম্মদ লেট শব্দুলের ছেলে। শব্দুল অনেক দিন আগে মারা গেছে। একজন আর্নিং হ্যান্ড, একটা লোক আর্নিং করে একটা ভাইয়ের বউকে, ভাইও ইয়ে হয়ে গেছে, মারা গেছে, ওর একটা উইডোকে উনি ফিড করছেন, খাওয়াচ্ছেন। মা বিধবা, মাকে খাওয়াচ্ছেন। আর ওই ছেলেটার পোয়া হাত ধরে ভেঙে দিয়ে পাগুলো 2টা ভেঙে দিয়েছে। অত মার মেরেছে, নাকে গরম জলটা দিয়ে দিয়েছে। গরম জল নাকে দেয়, এটা কি ধরনের পানিশমেন্ট আমি বুঝতে পারছি না। এটা তো ইনহিউম্যান। এটা আগে ব্রিটিশরাও এরকম করেনি। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি হরিয়ানা পুলিশের উপর, কেন এরকম করছে, কি জন্য করছে। তো রাজ্য সরকার বা মুখ্যমন্ত্রী মমতা কি এই বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে? আমরা তো বাংলা ভাষা নিয়ে, যে বাংলা ভাষার ওরা এগেন্স্ট করছে, আমরা বাংলা, আমাদের ভাষা বাংলা। আজকে এই বাংলা ভাষাটা, যে বাংলা ভাষায় আপনার ন্যাশনাল অ্যানথেম লেখা হয়েছে, যে বাংলা ভাষায় আইকনিক বন্দে মাতরম লেখা হয়েছে, যে বাংলা ভাষা আপনার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাষা, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষা, কাজী নজরুল ইসলামের ভাষা, রবীন্দ্রনাথ টেগোরের ভাষা, রাজা রামমোহন রায়ের ভাষা, সুভাষচন্দ্র বোসের ভাষা, আবার আমাদের মমতা ব্যানার্জির ভাষা, আমাদের ভাষা, এই ভাষাটাকে যদি ইনসাল্ট করে, এই ভাষা বললে যদি বলে বাংলাদেশি, এটা আনফর্চুনেট। এটা যারা করছে এরা অ্যান্টি ন্যাশনাল অ্যাক্টিভিটিস করছে, আনকনস্টিটিউশনাল অ্যাক্টিভিটিস করছে। এগুলো অ্যাক্টিভিটিস বন্ধ করা দরকার। এটা কি কেন্দ্র সরকারের চাপে কি হরিয়ানা পুলিশ এই ধরনের কাজ করছে?
না কেন, অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের চাপ আছে। কেন কেন্দ্রীয় সরকার, বিজেপি সরকার বারবারে অ্যাটাক করছে বাংলাতে, বাংলা নিতে পারছে না। 2016-তে নিতে পারেনি, 2019-এও কিছু করতে পারেনি, 2021-এও কিছু করতে পারেনি, 2024-এ কিছু করতে পারেনি, আবার 2026টা টার্গেট রেখেছে। বিভিন্ন ধরনের হ্যারাস করে, ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে, মারপিট করে, লাত্তি মারে, চোখ কানে গরম জল দিয়ে, নাকে গরম জল দিয়ে, তাও ছেলেটা বলছে কি না আমি ইন্ডিয়ান, আই এম নট বাংলাদেশি, আমি বাংলাদেশি না। কেন বাংলাদেশি আমি বলবো যখন আমি ইন্ডিয়ান আছি? আমরা সবাইকে সহযোগিতা করছি। আমি একটা টিম পাঠিয়েছি এখান থেকে, ওরা ওখানে সহযোগিতা করছে। এখানে আমি যেখানে যেখানে মারধর করে যারা মার খেয়েছে তাদেরকে এখানে নেওয়া আসা হয়েছে। ওদের চিকিৎসার জন্য আমি ভার নিয়েছি, সেই চিকিৎসা ওদের করাবো। একটা আমাদের গোয়ালপুকুরে ছিল, একটা বিজেপিটাতে। দুজনের চিকিৎসার আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি। আজকে বলে আসলাম মাকে, মা বিধবা মা, উনি বলছে কি একটাই আমার ছেলে, আমি কি করে খাবো? আমরা সহযোগিতা করবো। পঞ্চায়েতকে বলেছি, পঞ্চায়েতের প্রধান আছে, আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির লোকগুলো আছে, সবাই আমরা হেল্প করবো। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওনার পিছনে আছে। স্যার বললাম যে একটা বিষয় যে একমাত্র রোজগারের ভরসা ছিল সাবির, তার তো দুটো পায়ে ভেঙে গেছে, এখন রোজগারও পুরোপুরি বন্ধ। কোথায় যাবে এই পরিবারটা? সেই পরিবারের বিষয় নিয়ে আপনারা কি ভাবছেন? এটা আমি যা সাপোর্ট দেওয়ার আমি সাপোর্টটা দেবো। তারপর পঞ্চায়েতকে বলেছি। আর আমরা এই পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে একটা বৈঠক হয়েছে, কাজের ব্যবস্থা আমরা করে দেব। আমরা কাজ এখানে আমরা চাচ্ছি যে পরিযায়ী শ্রমিক যতগুলো আছে ওখান থেকে চলে আসুক। আমরা কলকাতায় যেখানে যেখানে আমাদের ইনভেস্টাররা এসছে, ফ্যাক্টরি এসছে, সেখানে আমরা কাজে লাগাই দেবো। 24 তারিখ রাতে আমি খবর পাই, 25 তারিখে অল ডকুমেন্টস, যা যা ডকুমেন্টেশনের দরকার ছিল, আমরা যা যা চাওয়া হয়েছে সেখান থেকে সমস্ত জিনিস আমরা পাঠাই 25 তারিখে। কিন্তু তারপরেও 25 তারিখে সেখান থেকে রিলিজ করা হয় না। 26 তারিখ রাত 9টার দিকে একে রিলিজ করা হয়। সে সময়ে যে এর উপর যে পাশবিক, সাব্বিরের উপর যে পাশবিক এবং শারীরিক যে অত্যাচার হয়েছে, সেই অত্যাচারের কথা আমাদের কিছু জানানো হয়নি। পরবর্তীকালে যখন আমরা জানতে পারি যে তার উপর একটা অত্যাচার হয়েছে এবং তাকে বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য ব্যবস্থা করা হয় এবং বাড়িতে আসে, বাড়িতে আসার পর আমরা আসল ঘটনা জানতে পারি। তাকে সেখানে বেঁধে উলঙ্গ করে, বিবস্ত্র করে, তারপর তার হাত পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। 36 ঘন্টা ধরে তার উপর টর্চার করা হয়েছে, তাকে জবরদস্তি করা হয়েছে সে যাতে স্বীকার করে নেয় যে সে একজন বাংলাদেশি। এটাই কি দোষ? বাংলাদেশে বাংলা ভাষা আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের সংবিধানে যে 22টি ভাষা আছে তার মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম ভাষা হচ্ছে বাংলা ভাষা। আপনারা জেনে থাকবেন ভারতবর্ষের দুটি রাজ্য, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ, এই দুটি রাজ্যে কিন্তু প্রধান ভাষা হচ্ছে বাংলা ভাষা। পশ্চিমবঙ্গের 12 কোটি মানুষ বাংলা ভাষাতে কথা বলে। এটা কি হরিয়ানার পুলিশের আর কেন্দ্র সরকারের জানা নেই? বাংলা ভাষাতে কথা বলছে, বাংলাদেশিদেরকে বাংলাদেশে পাঠাবে, এটাই স্বাভাবিক, এটা নিয়ে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বাংলাতে কথা বলবে, এটা তার জন্মগত অধিকার। তার জন্য তাকে বাংলা ভাষায় কথা বলবে বলে সে হরিয়ানাতে কাজ করতে যাবে, রাজস্থানে কাজ করতে যাবে, দিল্লিতে কাজ করতে যাবে, তার উপর পাশবিক নারকীয় অত্যাচার হবে, তার হাত পা ভেঙে দেওয়া হবে, এই অধিকার কে দিয়েছে? এই যে এর প্রতিবাদে আমাদের যা যা করা দরকার আমরা করব, আমরা রাস্তায় নামবো। অলরেডি এই পরিবারের পক্ষ থেকে হরিয়ানা পুলিশের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে এবং প্রশাসনিকভাবে এবং সামাজিকভাবে আমাদের পঞ্চায়েতের তরফ থেকে, পঞ্চায়েত বডির পক্ষ থেকে, প্রধানের পক্ষ থেকে যেভাবে এই পরিবারের পাশে থাকতে হয় আমরা থাকবো। ব্লক প্রেসিডেন্ট এসেছিল, আমরাও কালকে এসেছিলাম, ওরাও সাহায্য করে গেছে। আর আমরা আমাদের পঞ্চায়েত বডি প্রধান উপপ্রধান আমরা সবাই মিলে আমরা ওনাদের সাব্বিরের পাশে আছি যতদূর দরকার হয়। এখন আমাদের মন্ত্রী সাহেব বলে গেলো ডক্টরের যদি চিকিৎসার দরকার হয় তো আমাদেরকে বলে গেলো যে তোমরা নিয়ে ওদেরকে ডক্টরের বাড়ি যাও, যতদূর হেল্প করার ওরা করবে, আমরাও করব। ওনার বাংলার আবাস যোজনা যদি নাম না থাকে আমরা ওটা নিয়ে পোর্টালে আমরা ওটা কমপ্লেন করে একটা ঘর করার চেষ্টা করব। আমরা